PSL فائنل کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ٹیموں کے روٹ پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات، ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی کا بھی پلان۔ دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے کیپٹن بابر اعظم کراچی کنگ کی طرف سے سینچری سکور کریں، اور ساتھ ہی دل چاہتا ہے کہ میں فواد رانا صاحب جو کہ اونر ہے لاہور قلندر کے، انہیں گراؤنڈ میں بنگڑا ڈالتا ہوا دیکھوں۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، اور PSL کا فائنل پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز کے لیے ووٹنگ کا حق، سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ ختم کر کے شو آف ہینڈ کے لیے ترمیم لانے کا اعلان، چاہتے ہیں الیکشن میں ہارنے والا شکست تسلیم کرے، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے، وزیر اعظم کا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اظہار خیال۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی کا ذکر، شرکاء کی وزیر اعظم کو مبارکباد، ڈیسک بجا کر علی امین گنڈا پور کی مہم کی تعریف، گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے، عمران خان کا اظہار خیال۔ اشیاء کی امپورٹ پر ڈیوٹی اور ٹیکس معافی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آرڈیننس میں اختیارات کی فراہمی کی منظوری، آن لائن ویزا سہولت کو مزید 16 ممالک تک بڑھایا جائے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں پاکستان میڈیکل اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری، شبلی فراز اور عبدالحفیظ شیخ کی میڈیا بریفنگ۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت، گلگت بلتستان الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر متفقہ لائحہ عمل پر غور۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ، گلگت بلتستان انتخابات میں دھاندلی کی مذمت، جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق، گلگت بلتستان کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیگی رہنما۔ بلاول کے جذباتی بیانات منطق اور حقائق سے عاری، جمہوریت کا لیکچر دینے والے جمہوری طرز عمل اپنائیں، شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت ترک کرنا ہوگی، کچھ نہ کرنے والوں کو گلگت بلتستان میں ووٹ کیسے ملتے، شبلی فراز کا رد عمل۔ کورونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک، جلسے نہیں ہو سکتے، منصہرہ کی ضلعی انتظامیہ کا نون لیگ کو کل کے اجتماع کی اجازت سے صاف انکار۔ کورونا کی صورتحال خطرناک، آزاد کشمیر میں ہفتے کے دن سے 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر مکمل پابندی، تمام سکولز بند رہیں گے، مذہبی اجتماعات کے لیے SOPs پر عمل لازمی قرار۔ کورونا پھر منہ زور، مزید 33 افراد جان سے گئے، اب تک 7193 اموات، 2050 نئے مریض بھی سامنے آ گئے، ملک بھر میں 3,61,082 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 29,055 تک پہنچ گئی۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں 1 دسمبر سے موسم سرما کی چھٹیوں کی تجویز، رواں سال تعطیلات بڑھا کر 3 ماہ تک کرنے پر غور کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ 23 نومبر کے اجلاس میں ہوگا، صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کا اعلان۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں سرما کی چھٹیاں نہیں ہوں گی، کورونا کے باعث پہلے ہی زیادہ تعطیلات ہو چکی ہیں، مزید غور نومبر کے اختتام پر NCOC کے اجلاس میں ہوگا، محکمہ تعلیم کا موقف۔
कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का एडवांस बुकिंग का फैसला, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 2 दवासाज इदारों से राबते हो चुके हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद की तस्दीक। बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी से इनकार मसाइल में इजाफे का सबब। आलमी सतह पर इंतहा पसंदी बढ़ रही है। तहम्मुल और बर्दाश्त के फरोग के लिए माशरती हम आहंगी जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुज़ाकरे में इज़हार ख़याल। पंजाब काबीना का इजलास, गंदम की इमदादी कीमत का तायुन न हो सका। कीमत के तायुन के लिए कैबिनेट कमेटी कायम करने का फैसला। गन्ने के कम से कम इमदादी निर्ख 200 रुपए फी मन की मंजूरी। चीनी सस्ती करने के लिए मौसर इक़दामात का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का अहम इक़दाम, तोशक खाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म। नोटिफिकेशन मुअत्तल। क्या सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी ही लेने की हकदार है? क्या बाकी लोग इस मुल्क में कीड़े मकोड़े हैं? चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जंग छेड़ने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर हमला करना चाहते थे। वज़ीर ख़ारिजा और नायब सदर ने बात रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मैं हूँ उमर दराज और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम पहुंच गई हैं। कमेंटेटर्स जो हैं वो कौमी लिबास शलवार कमीज पहनकर स्टेडियम पहुंचे हैं। BSL के आगाज में भी हमने ये चीज़ देखी थी जो कि बहुत दिल लुभाया था इस चीज़ ने। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मार्का रात 8 बजे होगा, तो सबको इंतज़ार है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कमेंटेटर्स जो हैं वो चाहे किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक है, वो कौमी लिबास शलवार कमीज उनको पहना रखा है। और ऐसे में आज जो मुकाबला है बड़ा पुरजोश होने जा रहा है। तो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची के मनाजिर हैं, जहाँ पे दोनों टीम्स कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स भी नेशनल स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में जो कमेंटेटर्स हैं जिनका अहम किरदार अदा करते हैं हर मैच में, वो भी कौमी लिबास यानी शलवार कमीज पहनकर स्टेडियम पहुंचे हैं। बराह रास्त लाहौर चलते हैं, जहां पे फिरदौस आशिकावान मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। वो लावारस हमारा सकाफती विरसा जो है, आज सूबाई कबीना ने उसको एक प्रॉपर कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए मसवदा कानून की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और सूबाई वज़ीर सेहत अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन होंगे। और ये अथॉरिटी जो है पंजाब में कल्चर, टूरिज़म, हेरिटेज और ओवरऑल पंजाब की उस सकाफत को दुनिया भर में मुतारफ़ कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएगी। सूबे में कारोबारी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ये मीडिया ब्रीफिंग अभी जारी है। पंजाब काबीना इजलास की बाबत आपको बताएं, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। यहाँ एक शिकायत की गई है सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से कि उनसे पूछे बगैर उनका सेक्रेटरी तब्दील कर दिया गया। और इस बारे में वज़ीर आला पंजाब ने रिप्लाई किया कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि काबीना इजलास में उठाया जाए, जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है काबीना इजलास में उठाया जाए। साथ ही वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि चेन ऑफ कमांड के तहत मामलात सामने आएँ तो बेहतर होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा को डांट पिला दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, क्या कुछ हुआ आज के इजलास में? आज बिल्कुल आज पंजाब काबीना का इजलास जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने अपने सेक्रेटरी तब्दील करने का मामला काबीना के इजलास में उठाया और कहा कि उनका सेक्रेटरी तब्दील कर दिया गया मगर उनसे पूछा तक नहीं गया। इसी तरह अंसर मजीद नियाज़ी ने भी एक इशू की तरफ तवज्जो दिलाई। तो वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जो सेक्रेटरी तब्दील किए गए हैं वो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स पर गए हैं, उनकी तब्दीली की कोई ऐसी वजह नहीं थी, वो मजबूरी थी कि उन्हें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स पर जाना था
اور یہ بات غلط ہے کہ آپ سے جو ہے وہ آپ کی سیکٹری کی تبدیلی کے حوالے سے مشاورت نہیں کی جاتی. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا جاتا ہے, اس کے لیے آپ علیحدگی میں بھی مجھ سے بات کر سکتے تھے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ان وزراء کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جو ان کی بجائے کہیں اور معاملات میں جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سب معلوم ہے کہ جو باہر سب معلوم ہے, یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا. لیاقت انصاری, آپ کا شکریہ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.